कि विदेश भज गया है गैंगस्टर दीपक टीनू और जेकर वो विदेश भज गया तो फिर उसका पता कौन दसेगा। इस वेले दे बुलेटिन की शुरुआत से वड्डी खबर दे नाल विदेश भज सकता है गैंगस्टर टीनू, इसकी प्लानिंग कर रहा सी। यही सवाल उठ रहा है कि विदेश भज गया गैंगस्टर टीनू क्योंकि गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड ने वड्डे खुलासे कर दिते ने। जी हां, विदेश भजन की तैयारी कर रहा सीगा टीनू। सूत्रों के हवाले तो जी जानकारी मिल रही है फेक पासपोर्ट बनाने की गल कर रहा सीगा टीनू। सूत्रों के हवाले तो जी जानकारी मिल रही है टीनू विदेश भज्या या नहीं यह पता नहीं है फिलहाल, पर उसकी गर्लफ्रेंड ने जेडे खुलासे किए ने उसने साफ तौर पर कहा है कि टीनू विदेश भजन की तैयारी कर रहा सी। गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड ने कई बड़े खुलासे किए ने। विदेश भजन की तैयारी कर रहा सी टीनू। टीनू फेक पासपोर्ट बनवाने की गल कर रहा सी ते टीनू विदेश भज्या या नहीं ये पता नहीं। गोल्डी बराड़ टीनू की मदद कर रहा है। सूत्रों के हवाले तो जानकारी निकल रही है गोल्डी बराड़ के नाल लगातार संपर्क दे विच सीगा दीपक टीनू, लगातार गल हो रही सी। और हुण क्योंकि दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड शिकंजे दे विच है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड नूं और उस तो हो रहे ने खुलासे। दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड दस रही है कि कुछ होया सीगा मानसा विच फरार होने तो बाद, मानसा तो फरार होने तो बाद होया की सीगा ये दस रही है दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड। और की कुछ दस रही है समझने की कोशिश करते हैं। मनोज राठी मेरे नाल जुड़े हुए हैं इस वेले। मनोज, दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड पुलिस के शिकंजे विच, खुलासे की हो रहे ने? बिल्कुल गगन जी का तुसीं भी जिक्र किया कि दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड जतिंदर कौर वो काबू कर ली गई है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने उन्होंने मुंबई तो गिरफ्तार किया है। इत्थे बड़े खुलासे, लगातार बड़े खुलासे करते नजर आ रही है। कल देर शाम नूं ही उन्होंने 5 दिन का रिमांड जिहड़ा है वो लै लिया गया है ते हुण प्राइमरी जिहड़ी इंटैरोगेशन हुई है, जिहड़ी पुछगिछ हुई है उहदे विच कई बड़े खुलासे जतिंदर कौर करदी नजर आ रही है। पहला खुलासा कि गोइंदवाल जेल च हुई सी प्लैनिंग, गोइंदवाल जेल च हुई सी प्लैनिंग क्योंकि उत्थे ही दीपक टीनू पहला जेल च सीगा ते लगातार उहदे जिहड़े गुरगे उहदे जिहड़े साथी है वो प्लैनिंग कर रहे सीगे। यानी कि सेम डे प्लैनिंग नहीं हुई है, सेम डे ये सारी चीज़ां नहीं हुई है। उस तो पहला किस तरह शातिर जिहड़ा गैंगस्टर है दीपक टीनू उन्हें पूरी प्लैनिंग की जेल च बह के, उस तो बाद इनू झांसा दिता प्रीतपाल नूं कि मैं रिकवरी करा दांगा। और उस तो बाद जब प्रोडक्शन वारंट ते उन्होंने 5वीं बार लैके आए मानसा ते उन्हें पूरी प्लैनिंग के तहत अपने बंदियां नूं अलर्ट किया होया सीगा। अपनी गर्लफ्रेंड नूं सारी दे बारे गल दसी हुई सी कि मैं किस तरह फरार होना है, तुसीं किस तरह प्रीतपाल की कोठी आना है। उत्थे रात नूं 1:30 ते लैके 2 बजे तक जिहड़ी सीसीटीवी दस रही है 2 गड्डियां पहुंचदी है, ब्लैक कलर की गड्डी ते एक वाइट कलर की फॉर्चूनर, 2 गड्डियां च फरार होया। 4 तो 5 होर उत्थे मुंडे आए सीगे जिहड़े उन्होंने लैके गए हैं। ये पूरी प्लैनिंग हुई है, एक जेल च बह के प्लैनिंग हुई है कि किस तरह असी भजना है, असी किस तरह फरार होना है, असी किस तरह झांसा देना है सीआई इंचार्ज नूं, किस तरह असी बेवकूफ बनाना है। और वो अपनी पूरे मनसूबियां च कामयाब भी होया है। हजे तक दीपक टीनू का कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन उसकी जिहड़ी गर्लफ्रेंड है वो जरूर राज खोलती नजर आ रही है, बहुत राज खोलती नजर आ रही है कि किस तरह वो लगातार फोन ते गल करता सीगा। कुड़ी ने यह भी खुलासा किया गगन कि दीपक टीनू जिहड़ा हैगा वो लगातार जिहड़ा फोन ते गल करता सीगा, जेल च बह के भी वो फोन ते गल करता सीगा, जेल च बह के प्लैनिंग हुई है, जेल च बह के सारी चीज़ों की प्लैनिंग। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, बहुत सारियां चीज़ां ने जिहड़ी उसकी गर्लफ्रेंड दस रही है, जिहड़ी उसकी गर्लफ्रेंड खुलासे कर रही है। पर मनोज गर्लफ्रेंड किन्नी, सवाल इस गल नूं लैके उठ रहा है। जी हां, सवाल इस गल नूं लैके उठ रहा है कि दीपक टीनू दियां किन्नी गर्लफ्रेंड, क्योंकि एक गर्लफ्रेंड नहीं है, एक होर कुड़ी दी पाल जिहड़ा हैगा पुलिस कर रही है। वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं दीपक टीनू दी एक होर गर्लफ्रेंड की तलाश इस वेले की जा रही है। एक होर कुड़ी दी भूमिका जिहड़ी हैगी वो सामने आ रही है। दूजी गर्लफ्रेंड की तलाश दे विच भी पुलिस जुटी हुई है। इस वेले दी एक होर अहम खबर, एक होर अपडेट दीपक टीनू दे नाल जुड़ी। दीपक टीनू दी एक होर गर्लफ्रेंड की तलाश की जा रही है। किन्नी गर्लफ्रेंड दीपक टीनू दी? मनोज, एक गर्लफ्रेंड काबू कर ली गई है, एक होर की तलाश की जा रही है। एक नू गिफ्ट करदा है एंडेवर गड्डी, जिहड़ी शुरुआती जानकारी आ रही सीगी, जिहड़ी उसकी भज्जन दे विच मदद करदी है। ये दूजी कुड़ी दा कनेक्शन किस तरीके निकल के आ रहा है मनोज? बहुत हैरान कर देने वाली गल है गगन, जिदा तुसीं भी जिक्र कर रहे हो। लगातार पुलिस सोर्स की जिहड़ी जानकारी दे रही, एक नहीं 2 गर्लफ्रेंड है कि दीपक टीनू। हुण दूजी जिहड़ी गर्लफ्रेंड है
ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ, ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਜਿਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਾਤਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ, ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਗगन बिल्कुल गिरफ्तारी हो ही नहीं मनोज। और सवाल जड़ा है, सवाल हजे भी बरकरार है। सवाल इस करके बरकरार है क्योंकि दो शख्स जिसने इन्हों भजन के मदद की, जड़ा सवालों के घेरे में, और वह शख्स है ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ। ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਤਿੰਦਰ ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ। ਇਹ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮਨੋਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਵਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਨੀਰ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਫਤਾ ਹੋ ਚੱਲੇ, 8 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗगन, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਫੋਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਈ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੇ ਮਿਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਵਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਆਖਿਰ, ਲਾਲਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਾਨ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ
ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਮਨੋਜ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮਨੋਜ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਰਾਜ਼ ਖੋਲੇਗੀ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਟੀਨੂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ। ਮਨੋਜ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ, ਕਿਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਨੋਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਪਨ ਐਂਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲਣਗੇ ਹੁਣ ਮਨੋਜ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਖਾਸਤ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਵਲਦਾਰ ਹੈ, 2 ਹੋਰ 3 ਤੋਂ 4 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ, ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਜ਼ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗਗਨ। ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਤਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਕੱਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਏਟਰ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਡੀਏਟਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਈ ਕੁੜੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫੋਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਸੀਗੇ, 2 ਫੋਨ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਫੋਨ ਸੀਗੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਕੋਲ। ਔਰ ਹਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਫੋਨ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਦ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਨੋਜ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੀ ਆਫ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ ਆਫ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਆਫ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਆ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ 'ਚ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਗਨ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ बहुत बड़ी चीज़ हुई है मनोज। और सवाल जो है वो मानसा पुलिस से खड़ा होएगा। किस तरह होए सीगे फरार मनोज मैं वापिस आ रहा थोड़े कोल, पर इस वेले एक होर चीज दसती है ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਟੀਨੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 3-4 ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਨ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਮਨੋਜ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਤੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਔਰ ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਮਨੋਜ, बड़ी हैरान कर देने वाली गल है जिहड़ा तुसीं जिक्र कर रहे हो और बहुत ही अहम जानकारी जिहड़ी है पुलिस सोर्सेस सानू दे रहे हैं। पहला यानी कि तुहानू याद होना कि असीं कवर भी कीता सीगा कि जिस दिन फरार होया उस तो 20 दिन पहला, करीब 20 दिन पहला गोइंदवाल जेल तो ही मोबाइल रिकवर होई सी। 4 मोबाइल रिकवर होई सीगे। प्रियवरत फौजी दीपक टिन्नू एक ही बैरक च सीगे, उसी बैरक तो 4 मोबाइल रिकवर किते सी। पुलिस ने मामला भी दर्ज होया सीगा, तुहानू याद होना सी, ये कवर भी किता है। लेकिन उस तो बावजूद होर भी मोबाइल दोबारा तो जेल प्रशासन ते बहुत बड़ा गगन सवालिया निशान है कि आखिर जेलों च हो की रहा है। जेलों च बार बार दावे कर दी जाती है, सरकार भी दावे करती है, पुलिस अधिकारी भी दावे करते हैं, जेल प्रशासनिक अधिकारी भी दावे करते हैं कि जेलों च सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जेलों च कुछ ठीक नहीं चल रहा। इन्ने बड़े अपराधी, इन्ने बड़े गैंगस्टर, इन्ने बड़े तस्कर सारे जेलों च बंद ने, बड़े तस्कर जेलों च बंद ने। लेकिन लगातार ये जिहड़ी खबर आती है कि जेल तो मोबाइल मिले हैं, 4 मोबाइल मिले हैं, 10 मोबाइल मिले हैं, 5 मोबाइल मिले हैं। हुण तां दीपक टिन्नू दी गर्लफ्रेंड ने भी यह खुलासा किया है कि गोविंदवाल जब जेल सीगा दीपक टिन्नू ते कंटिन्यू दे नाल गल करदा सी। वो जेल च बंद होके भी लगातार गलबात करना कोई बड़ी गल हुण नहीं रही है। लगातार ये गल्लां सामने आंदी है कि आखिर जेलां च बंद ये जिहड़े गैंगस्टर ने, जेलां च बंद जिहड़े बड़े अपराधी ने, इन्हां नूं किस तरह जिहड़ा मोबाइल है वो मुहैया हो जाता है। लगातार फोन ते गल करते हैं, लगातार व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, अपने जिहड़े भी साथी उन्हां नाल गला, ये अंदरों ही किस तरह नैक्सस चल रहा है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर होया सीगा, असीं एग्जाम्पल दिंदे आ किस तरह सिराज मिंटू, मनप्रीत मन्ना लगातार गलबात उत्थों ही प्लैनिंग शुरू हुई सी सिद्धू मूसेवाले दे मर्डर दी। तुहानूं याद होना मनप्रीत मन्ना ने ही कहा सीगा पाऊ नूं कि तुसीं गड्डी मुहैया करानी है। पाऊ ने गड्डियां मुहैया कराई सी करोला ते उस तो बाद सिराज मिंटू ने ड्यूटी लाई सी। गोल्डी बराड़ दे कहण ते सारा कुछ जेलां च बंद बैठ के ये बड़े जिहड़े गैंगस्टर है उन्हां दे ही कहण ते होया सीगा। यानी तुसीं हुण खुद सोचो कि कितना बड़ा नैक्सस चल रहा है। जेल च बैठ के सारे तस्कर काम कर रहे हैं, जेल च बैठ के सारे गैंगस्टर जिहड़े काम कर रहे हैं, जेल च बैठ के सारे अपराधी बाहर दे काम कर रहे हैं, बाहर नैक्सस चला रहे हैं। एक बहुत बड़ा नैक्सस चल रहा है और दीपक टिन्नू मामले च भी यही होया। दीपक टिन्नू फरार किस तरह होया, दीपक टिन्नू ने प्लानिंग किस तरह की, दीपक टिन्नू ने रैके किस तरह कराई, दीपक टिन्नू ने किस तरह प्लानिंग के तहत फेक पासपोर्ट जिहड़ा है वो बनाने की गल सामने आ रही है। ये सारी चीजें हुई है। मनोज एक सवाल है, मनोज सवाल है दीपक टिन्नू फरार हुंदा है मानसा पुलिस के शिकंजे चों। मानसा पुलिस का सीआईए स्टाफ का इंचार्ज सवालों के घेरे विच है। मान लिया कि पुलिस को 2 घंटे बाद इतला मिलती है कि 2 घंटे बाद पता लग गया कि दीपक टिन्नू फरार हो गया। प्रिवेंटिव मेजर्स की अपनाए गए उसनों फड़न दे लई कि कोई टेक्निकली एक काउंट किया गया कि 2 घंटे के अंदर मैक्सिमम किस रेंज तक किन्नी दूर तक जा सकता है और उस रेंज के सारे थाणिਆਂ ਨੂੰ इतला दी जाती, उत्थे नाकेबंदी की जाती तो कितना मुमकिन सीगा कि उसनों रोक लिया जाता है, उसनों फड़ लिया जाता। क्योंकि 2 घंटे का जिहड़ा एक वक्त है किन्नी वड्डी गड्डी विच भी क्यों ना निकलिया हुए 250-300 किलोमीटर तो दूर नहीं जा सकता 2 घंटे दे विच कि उस रेंज ਨੂੰ कवर कर सकती सी पुलिस। और मानसा पुलिस के जिहड़े अधिकारी ने मानसा पुलिस से लगातार जिहड़े सवाल उठ रहे हैं सिद्धू मूसेवाले के कतल तो बाद भी ये सवाल उठ रहे थे कि कातल उस एरिया में 3-4 दिन तक जिहड़ा है उस एरिया में रहे ने
ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੇਮ ਇसी ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਰੀਬ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੀਲ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸੀਆਈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਤੇ 250-300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਖਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਅਚਾਨਕ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ, ਸੇਮ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੋਡ ਫੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੜੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨਲੀ ਰੋਡ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੇਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲੀ ਰੋਡ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਰੋਡ ਗਏ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲੀ ਰੋਡ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦੀ। ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ? ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਨੇ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗਗਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਬਿਲकुल मनोज, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੋਜ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਰਦਾ ਉੱਠੇਗਾ ਔਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਬਈ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣਗੇ।